السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال کے متعلق کچھ ضروری باتیں بیان کی جا رہی تھی۔ آج کا دجال کے بارے میں جو موضوع ہے وہ دجال کی آگ ٹھنڈا پانی ہے، اس کے متعلق بیان کیا جائے گا۔ امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل فرمائی ہے۔ یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے متعلق جو قیامت سے پہلے واقع ہونے والے ہیں بہت سی احادیثیں بتائی تھی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی بہت زیادہ جانکاری تھی، اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں ایک فہرست بھی تھی کہ جن میں مدینہ کے منافقین کا نام تھا کہ کون کون لوگ منافق ہوں گے، کون مسلمان ہوں گے، کون مومن ہوں گے۔ تو انہی صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے جو بیان کی گئی ہے۔ حدیث ہے ان حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الدجال يخرج وان معه ماء ونارا فاما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق واما الذي يراه الناس نارا فماء بارد عذب فمن ادرك ذلك منكم فَلْيَقَعْ فِي الَّذِي يَرَاهُ نَارًا فَإِنَّهُ مَاءٌ عَذْبٌ طِيبٌ۔ اور مسلم شریف کی روایت ہے، اس میں یہ الفاظ زیادہ ہیں، وَإِنَّ الدَّجَّالَ مَمْسُحُ الْعَيْنِ عَلَيْهَا ظَفَرَةٌ غَلِيظَةٌ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ يَقْرَأُهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ كَاتِبٌ أَوْ غَيْرُ كَاتِب۔ یہ عربی میں حدیث پڑھی گئی ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ دجال نکلے گا۔ دجال کے نکلنے میں ذرہ برابر بھی شک اور شبہ نہیں، بالکل جو ہے گنجائش نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے جو ہے دجال کے معنی فائٹر پلین کے لیے ہیں، بعض لوگوں نے کچھ اور کے لیے ہیں۔ بہرحال تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بیان فرمایا بلا شبہ دجال نکلے گا، یعنی دجال کے نکلنے میں ذرہ برابر بھی شک اور شبہ نہیں، اور بے شک اس کے ساتھ پانی اور آگ ہوگی۔ پھر جس چیز کو لوگ پانی کی صورت میں دیکھیں گے وہ جلانے والی آگ ہوگی، اور جس کو لوگ آگ کی صورت میں دیکھیں گے وہ ٹھنڈا میٹھا پانی ہوگا، اور جو شخص تم میں سے اس کو پائے تو وہ اس کی آگ میں گرے، اس لیے کہ وہ ٹھنڈا میٹھا پاکیزہ پانی ہوگا۔ اور مسلم شریف کی ایک روایت میں یہ اضافہ ہے کہ دجال کی ایک آنکھ مٹی ہوئی ہوگی، یعنی سپاٹ ہوگی، جیسے پیشانی سپاٹ ہے نا، اس طریقے سے ایک آنکھ جو ہے اس کی بالکل سپاٹ ہوگی، پیشانی کی طرح ہوگی، اور اس پر بڑا سا ناخونہ ہوگا۔ اس کی آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا، جس کو ہر پڑھا ہوا شخص اور ان پڑھ مسلمان بھی پڑھ لے گا، یعنی پڑھا ہوا مسلمان بھی پڑھ لے گا، اور جو نہیں پڑھا ہوا ہوگا، ان پڑھ ہوگا، وہ بھی پڑھ لے گا۔ یعنی جس کو علم ہوگا وہ بھی پڑھے گا، جس کو علم نہیں ہوگا وہ بھی پڑھے گا۔ تو اس روایت میں جو ہے بعض باتیں بیان کی گئی ہے، جیسے حدیث پاک میں یہاں پر بیان فرمایا ان معہ ماء، بے شک اس کے ساتھ میں پانی ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس کا پانی جو ہے آگ ہے، جیسا کہ ایک حدیث ہے مسلم شریف کی
जिसको हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने नक़ल फरमाया है। हदीस यह है, अद्दज्जालु अअवरुल ऐनिल युसरा जुफालुश शअर माअहु जन्नतुहु व नारुहु फनारुहु जन्नतुन व जन्नतुहु नारुन। कि दज्जाल बाई आंख से काना होगा और पश्म वाले उसके बाल होंगे। जुफालुश शअर के माने आते हैं, जुफालुन के माने आते हैं हांडी के अंदर जो झाग होती है ना, हांडी के अंदर जो झाग होती है, जैसे हम दाल वगैरह पकाते हैं तो दाल के ऊपर झाग आ जाती है, या बाज दफे जो है गोश्त पकाते हैं तो उसके ऊपर पानी में जो है झाग आ जाता है। तो जुफाल के माने झाग के आते हैं, शारून के माने बाल के आते हैं। जुफाल शार यानी घुंघर वाले बालों वाला होगा। दज्जाल की एक और निशानी हदीस पाक में बयान की गई है। एक निशानी तो यह बयान की गई है कि एक आंख से वो काना होगा और एक आंख जो है उसकी सपाट होगी, या ये भी हो सकता है कभी एक आंख जो है उसकी कानी हो जाए, कभी दूसरी आंख कानी हो जाए। कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक आंख उसकी सपाट हो जाए, दूसरी आंख जो है उसकी बाज दफे जो है सपाट हो जाए। ये उसकी शुअबदाबाजी होगी, ये उसकी जादूगिरी से सब होगा। और चूंकि दज्जाल जो है ना बहुत बड़ा जादूगर होगा, और जहां पर दज्जाल जिन लोगों की हिफाजत के लिए आएगा वो लोग भी जो है ना आजकल के दौर में बड़े जादूगर हैं, लोगों के ऊपर जादू करते हैं और सबसे ज्यादा जादू वहीं पर पाया जाता है, बड़े बड़े जादूगर वहां पर पाए जाते हैं। तो हदीस में बयान फरमाया है कि अल्लाह ताला उसकी आग को ठंडा कर देगा उन लोगों के लिए जो उसकी झूठी खुदाई का इनकार करेंगे। तो इससे जो ये बात मालूम होती है कि जब दज्जाल निकले और वो खुदाई का दावा करेगा तो लोगों के लिए चाहिए कि उसकी झूठी खुदाई का बिल्कुल इनकार करे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या करेगा, जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पिछली मर्तबा भी बयान किया गया कि नमरूद ने इतनी बड़ी आग जलाई थी, इतनी बड़ी आग जलाई थी कि उसके ऊपर से जो भी परिंदा जाता था आग के ऊपर से वो परिंदा खाकिस्तर होकर के जो है ना नीचे गिर जाया करता था। उस आग में नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु तस्लीम को डलवाया तो आग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु तस्लीम के लिए सुकून का जरिया बन गई, ठंडक का जरिया बन गई। तो जो दज्जाल की आग में जाएगा तो दज्जाल की आग भी उसके लिए जो है ना सलाम थी वाली बन जाएगी। और जो शख्स दज्जाल की तस्दीक करेगा, दज्जाल को जो है सच्चा खुदा मानेगा, वो हमेशा हमेशा के लिए जो है ना फितनों में मुब्तला हो जाएगा और वो फितनों का महल और मरकज बन जाएगा और उसकी जादूगरी उसके ऊपर जो है ना मख्फी रहेगी, छुपी हुई होगी। और जो शख्स दज्जाल की खुदाई का इनकार करेगा वो शख्स जानेगा कि ये तो बहुत बड़ा जादूगर है और ये अपनी जादू के जरिए से जो है ना यानी जमीन से जो है अनाज निकाल रहा है और जो है बादलों से पानी बरसा रहा है वगैरह वगैरह। ऐसी ऐसी शुअबदाबाजी जो है ना लोगों के ऊपर करेगा, जो कमजोर ईमान वाले होंगे, जो मुनाफिकीन होंगे, इत्तिकादी मुनाफिक, और इसी तरीके से जो है जो दोगलेबाज लोग होंगे, और इसी तरीके से जो गैर मोमिन होंगे, गैर मुस्लिम होंगे, जो खुदा का इनकार करने वाले, तौहीद का इनकार करने वाले, रिसालत का इनकार करने वाले, सब उसके जाल में फंस जाएंगे और वो उसको जो है ना खुदा तस्लीम कर लेंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये दुआ करनी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम लोगों को यानी दज्जाल के फितने से महफूज फरमाए और जब दज्जाल निकले तो हम जो है उसकी खुदाई का खुल्लम खुल्ला इनकार करें कि वो तो झूठा खुदा होगा। अगर हम उसकी आग में जाएंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी आग को यानी हमारे लिए जो है ना बिल्कुल ठंडक बना देंगे। और जो शख्स जो है उसकी जन्नत में जाएगा, उसके पानी में जाएगा तो उसका पानी जो है ना हकीकत में जो है ना आग होगा और उसकी आग जो है हकीकत में जो है वो पानी होगी, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है ना माहियत को बदल देंगे, हकीकत को बदल देंगे। जैसे कि जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खून को दूध में बदल देता है और जो है नुत्फे को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है ना खून में तब्दील कर देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हकीकत को बदलने पर कादिर है। जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम की लाठी थी,
ایک لکڑی تھی، اللہ رب العزت اس کی حقیقت کو بدل دیتا تھا، اس کو جو ہے نا سانپ کی شکل میں جو ہے بنا دیتا تھا، کبھی اژدہے کی شکل میں بنا دیتا تھا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے دجال کی آگ کو جو ہے بالکل ٹھنڈک کے ذریعے سے جو ہے نا بدل دے گا، اس کی حقیقت کو، اس کی ماہیت کو اللہ رب العزت بدل دے گا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اور دجال جو ہے نا اپنی جادو کے ذریعے سے، شعبدہ بازی کی وجہ سے لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ بہت سے لوگ اس کے جال میں پھنس جائیں گے، جو اس کے جال میں پھنسیں گے وہ ہمیشہ کے لیے فتنوں میں مبتلا ہو جائیں گے اور وہ فتنوں کا محل اور مرکز بن جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔